Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome to the class. Dear students, नन जमुंगा spoken English class number 19 दे संग चितास तपतरा चिमुंगा the spoken English आगाज करे दे पदी की बमुंगा the English खबरी अतरीज द को चिमुंग पे English की द योबल सरा खबरी अतरी संग को मुंग बा द चाना पोख्तन पे English की संग को मुंग बा द जान पाड़ा या द जान प बारे की पे English की खबर संग को नो द हागे मुंगा आगाज करे दे और उम्मीद दे चिस्तासु बा जमुंग 13 क्लासेस खोखशवी नो द हागे द वजिन बतासु पनने वीडियो बांधी क्लिक करे वी और दा वीडियो बहम स्तासु देता ढेर ज्यादा तमन्ना भी ढेर ज्यादा ख्वाहिश पे भी चिमुंगा दा ओगोरो नो राज़ी चिखपल क्लास आगाज वो को बगैर दा टाइम जाया के दोना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम It's time to plus verb. It's time to plus verb. दा वक्त है. It's time to मतलब दे दा वक्त है. It's time to दा मानदा. हाँ ब्या plus verb मुंग बो सारा जमको verb. वस verb सशे दे दाजु ताउस्ता बार बार वेम चिस्तासु न दा नहीं रही. Verb वेले कीगी action था. द योकार एक्शन ता वेल कीगी वर्ब लगा मुंगा सकार को नो हागे ता वेल कीगी एक्शन नो दगा बमुंगा द वर्ब प हालात की द वर्ब प सूरत की इस्तेमालो दल दकी नो जमुंगा हागा सेंटेंस जमुंगा हागा फिक्रा हागा बिल्कुल रेडी की राजी ची पदी जान पोहा को ची द इट्स टाइम टू प्लस वर्ब मतलब सदे और द दे बमुंगा सेंटेंस संग जोड़ाओ कल चितासु चातवाय चिदा वक्त द योकार कवलु दे नो हागा बतासु द इट्स टाइम टू प्लस वर्ब प मदद बांधिवाए ये नितासु ब इट्स टाइम टू इस्तेमाल कई द दे मतलब शी दा वक्त बया ब प्लस कई वर्ब नुस्तासु हागा सेंटेंस तासु हागा फिक्रा ब बिल्कुल तैयार शी राजी चिलक शांति दी मिसाल तो गुरु दी एग्जांपल सेंटेंसेस तो गुरु चितासु पी मजीद हम पोहाशय बुंग पपुख्तो की दासी खबर को ची दा वक्त दे चिड़े उठे तलाड़ शू दा वक्त दे चिड़े उठे तलाड़ शू लगा फॉर एग्जांपल जव स्वेमा ची मा वरजी छुट्टी कड़ी दा ज बीमारू मा नुवस ज चातवायमा ची दा वक्त चिड़े उठे तलाड़ शी या दा वक्त चिड़े उठे तलाड़ शी या मुंगता मशरान सोकोई ची दा वक्त चिड़े उठे त दे लाड़शी او خپل ډیوټي چې دی هغه وکي د دورز چټي وکړه بیمارو نن د حالات نن د صحت چې دی هغه بهتر شوه دی هغه ښه شوه دی نو مونږ ورته وایو دا وخت چې ډیوټي ته لاړ شي نو هغه مونږ په انګلیش کې داسې وایو it's time to go on duty it's time to go on duty دا وخت چې ډیوټي ته لاړ شي اوس تاسو په دې فرست سنټنس کې معلومه کړه چې مونږ به اټس ټایم ټو نه بعد سلګو ورب بلګو نو ورب زمونږ دلته سره go تلل لیکنه نو تلل چې دا یو اکشن شو یو کار شلو نو دا به مونږه دا اټس ټایم ټو نه فورن بعد چې لګاو was it's time to plus verb go جو on duty دا وخت چې ډیوټي ته لاړ شي it's time to go on duty دا وخت چې ډیوټي ته لاړ شي it's time to ask for donation it's time to ask for donation دا وخت چې د مرستې غوښتنه وکړي it's time to ask for donation دا وخت چې د مرستې غوښتنه وکړي یعنی زمونږ په کلی کې څوک بیمار دی نو د هغه چار نه لري مطلب وسینه کېږي چې خپل علاج وکړي او د خپل علاج د پاره ځان لا ګولۍ واخلي نو هغه ته بل څوک وایي چې اټس ټایم ټو آسک فار ډونیشن دا وخت دی چې د مرستې غوښتنه وکړي یعنی مطلب د دې خبرې دا دی چې دا وخت د مرستې د غوښتلې د پاره دی ته د چانه مرسته وغواړه ورته وایه چې زما لږ مرسته وکړئ ما له ګولۍ والئ زکه ز بیماری ما زما وس نرسي دا میډیسن چې دا ډیر زیات ایکسپنسیو دی نو دا تاسو مالوالی چې زه بهتر شم زه ښه شم صحیح ده اټس ټایم ټو
it's time to مطلب دلته شو دا وخت دی. اوس د it's time to نه فورن بعد مونږ ورب لګو نو دلته ورب څه شی دی؟ ورب دی ask. ask چې دی دا پوښتنې ته ویل کیږي دا زمونږه ایکشن شو دا زمونږه کار شلو دا زمونږه ورب شلو زمونږه هغه سنټنس چې دی بالکل ریډي شو ګرامیټیکلی. it's time to ask for donation دا وخت دی چې د مرستې غوښتنه وکړئ. it's time to go to bed. it's time to go to bed دا وخت یا دا د خوب وخت دی. it's time to go to bed دا د خوب وخت دی. مونږ چې ډېر زیات زه ستړی یم که نه مطلب ما ثابته ورځ کار کړی دی ثابته ورځ مې مزدوري کړې ده زه اوس ډېر زیات ستړی یم نو زه اوس فیملی ممبرز ته وایم یا خپل ملګرو ته وایم چې یار دا د خوب وخت دی زه باید ستاسو نه لاړ شم زه باید خوب وکړم زه ډېر زیات ستړی یم نو هغه ته به زه په انګلیش کې دا خبره څنګه کوم دا خبره به ورته زه د it's time to plus verb په مدد سره کوم چې it's time to go to bed دا د خوب وخت دی. it's time to go to bed دا د خوب وخت دی زه باید لاړ شم وده به شم آرام به وکړم ریسک به وکړم بیا به سبا انشاءالله ګپ لګو. it's time to go to bed دا د خوب وخت دی. بای بای. it's time to get married. it's time to get married. it's time to get married دا د واده وخت دی. it's time to get married دا د واده وخت دی. یعنی زمونږ په محله کې یا زمونږ یو فرند دی زمونږ ملګری دی هغه اوس وایي چې یار زما خو عمر تیریږي زه چې دی عمر مې ځي نو فیملی ته وایي مور پلار ته وایي چې دا د واده وخت دی زه باید واده وکړم نو هغه به په انګلیش کې داسې وایي it's time to get married. it's time to get married دا د واده وخت دی. ښه د دې ځای پورې تاسو به پوهه شوي که پوهه شوي نه نو یو ځلې بیا ریپیټ کوم چې تاسو پې پوهه شئ. ګوره it's time to به تاسو د سره پاره استعمالوئ او په کم حالات کې به استعمالوئ. ګوره چې په کومه خبره کې تاسو داسې وایئ چې دا د دې کار وخت دی یا دا وخت دی چې مونږ مانځله لاړ شو یا دا وخت دی چې مونږ دا کار وکړو یا دا وخت دی چې مونږ خپل هومورک ختم کو یا دا وخت دی چې مونږ روټۍ وخورو نو کومه خبره چې تاسو داسې کوئ چې دا وخت دی نو تاسو به هغه د it's time to په مرستې سره د it's time to په مدد سره د it's time to په help سره کوئ. بیا پلس څه شي ایکشن. اوس ایکشن څه شی دی؟ ایکشن څه ته ویلی کیږي؟ ګوره تاسو چې کم کار کوئ دې ته ویل کیږي ایکشن. مطلب زه اوس اوبه څکمه دې ته ویل کیږي ایکشن. دې ته ویل کیږي ورب. صحیح ده؟ زه روټۍ خورم دې ته ویل کیږي ورب ایکشن دی. زه چای څکم دې ته ویل کیږي ورب دا ایکشن دی. زه ګرځم دې ته ویل کیږي ورب یا زه مونځ کوم دې ته ویل کیږي ورب. اوس تاسو پوه شوئ اوس به تاسو ته هیڅ مسله نه وي چې د it's time to به مطلب صحیح چې دا وخت دی پلس ورب به شي نو دا به مونږ ته واضحه کړي چې دا د څه وخت دی. د هغې په باره کې که مونږ خبره کوو نو مونږ به دا فارمولا دا سټرکچر دا استعمالو زمونږ هغه سنټنس به بالکل ریډي کیږي او زمونږ سنټنس نه به پته لګي چې مونږ څه خبره کوو او بالکل به پې خلک پوهیږي چې دی څه خبره کوي. سو alright ښه نو تاسو خو دا زده کړلو چې it's time to plus verb دا د دې کار وخت دی. اوس که پرس که دا خبره تاسو نیگیټیو لبیایي یعنی منفي جمله جوړوئ نیگیټیو سنټنسز جوړوئ نو تاسو به د هغې دپاره څه کوئ چې مطلب اوس تاسو دا وایئ چې دا وخت نه دی چې دا کار وکم یا دا وخت نه دی چې زه منزل لاړ شم ځکه بانګي نه دی ویلی اذان نه دی شوی دا وخت نه دی چې زه منزل لاړ شم یا تاسو دا وایئ چې دا وخت نه دی چې روټۍ وخورم یا دا وخت نه دی چې زه تاسو له روټۍ راوباسم تاسو به چای وڅکئ نو داسې قسمه خبرې هم مونږه بالکل په پښتو کې کوو خو که فرض که مونږ دا په انګلیش کې کوو
نو د هغې دپاره به مونږ څه استعمالو؟ ګوره سمپلی مونږ به وي اټس ټایم ټو پلس ورب. اوس به مونږ صرف د یو څیز اضافه کو او هغه به زمونږه نیګیټیو سنټنسز جوړی، هغه به زمونږه منفي جملې جوړی. نو هغه څه شی دی؟ هغه دی بالکل آسان چې تاسو یې پیژنئ، هغې ته ویل کېږي ناټ. صحیح ده؟ نو ګوره ناټ به اوس مونږه په کوم ځای کې لګو؟ د اټس او د ټایم په منځ کې به مونږه د ناټ اضافه وکړو، یعنی د دې دواړو په منځ کې به مونږه ناټ ولګو. نو دا به زمونږه هغه نیګیټیو سنټنسز جوړ کړي، کومې ته چې مونږ په پښتو کې وایو منفي جملې. یعنی مونږ په تیر وخت کې وی، یعنی په دې بل کې مونږ وی چې اټس ټایم ټو پلس ورب، دا وخت دی. اوس مونږ وایو دا وخت نه دی، نو هغه مونږ داسې وایو اټس ناٹ ټایم ټو پلس ورب، اټس ناٹ ټایم ټو پلس ورب، دا وخت نه دی. ښه د دې استعمال به تاسو څنګه کوئ؟ ګوره کله چې تاسو چاته وایئ چې دا وخت نه دی د یو کار کولو، نو په انګلیش کې به تاسو د اټس ناٹ پلس ټایم ټو پلس ورب استعمال وکئ. نو ستاسو هغه نیګیټیو سنټنسز، تاسو هغه منفي جملې به بالکل تیار شي. راځئ اوس دې سنټنسز ته وګورئ. دا ستاسو اگزامپلز دي چې تاسو پې پوه شئ. دا وخت نه دی چې ډیوټۍ ته لاړ شئ، دا وخت نه دی چې ډیوټۍ ته لاړ شئ. مونږه په تیر شوي کې ووی چې دا وخت دی چې ډیوټۍ ته لاړ شئ. اوس مونږ وایو دا وخت نه دی چې ډیوټۍ ته لاړ شئ. هسې لږ شان امیجن کوئ، لږ شانتې سوچ وکئ. یو کس وي هغه جاب باندې وي، په نوکرۍ باندې وي، صحیح ده؟ نو د هغه ډیوټي، د هغه کار چې دی هغه شروع کیږي سهار په 8 بجې. صحیح ده؟ د هغه کار سهار په 8 بجې شروع کیږي او دی راپاسي په 12 بجې باندې یا په 10 بجې باندې دی راپاسي. نو دی اوس وایي چې اټس ټایم ټو ګو آن ډیوټي، دا وخت دی چې ډیوټۍ ته لاړ شي. صحیح ده؟ اوس دته بل ملګری وایي چې ستا ډیوټي خو په 8 بجې شروع کیږي او ته په 12 بجې پاسېدې، په 12 بجې پاسېدې، نو دا وخت نه دی چې ډیوټۍ ته لاړ شي، دا وخت نه دی چې تا ډیوټۍ ته لاړ شي. نو هغه به ورته دا نیګیټیو سنټنسز استعمالوي، دا منفي جمله به ورته استعمالوي. څه به وایي؟ اټس ناٹ ټایم ټو ګو آن ډیوټي، اټس ناٹ ټایم to go on duty، دا وخت نه دی چې ډیوټۍ ته لاړ شي. It's not time to go on duty، it's not time to go on duty، دا وخت نه دی چې ډیوټۍ ته لاړ شي. right؟ ښه it's not time to ask for donation، it's not time to ask for donations، دا وخت نه دی چې د مرستې غوښتنه وکړي. It's not time to ask for donations، دا وخت نه دی چې د مرستې غوښتنه وکړي. ولی؟ اوس تا ته د مرستې هیڅ ضرورت نشته دی، ستا سره پیسې هم شته دی، ستا ملګري هم شته دی، هغو به ستا مرسته کوي. ستا ته د مرستې د غوښتلو دپاره هیڅ مسله نشته دی، هیڅ مشکلات نشته دی. You don't have any trouble، صحیح ده؟ تا ته هیڅ قسمه مسله نشته دی. نو هغه ملګری ورته وایي چې اټس ناٹ ټایم ټو آسک فار ډونیشن، دا وخت نه دی چې د مرستې غوښتنه وکړي. چې کله تا ته د مرستې د غوښتنې دپاره ټایم راغی، یعنی د هیلپ د غوښتنې دپاره ټایم راغی، نو په سپیسیفیک ټایم باندې به تا غوښتنه وکړي، نو ستا به خلک چې دی مرسته وکړي، ستا به خلک چې دی مدد وکړي. رایټ؟ It's not time to ask for donation، it's not time to ask for donations، دا وخت نه دی چې د مرستې غوښتنه وکړي. right؟ it's not time to go to bed، it's not time to go to bed، دا د خوب وخت نه دی. it's not time to go to bed، دا د خوب وخت نه دی. ولی مونږ د ډیر زیات مسایلو سره فیس کیږو، مونږ ته ډیر زیات مسایل دی، ته موده کیږه. راځئ چې رایوځای شو، په جمع شو او د دې مسلې د دې مسایلو حل راوباسو. نو دا د خوب وخت نه دی، یا داسې
بل خبرې چې میلمانه راغلي اسی امیجن کې سوچ وکړئ ګیسټ راغلي میلمانه راغلي دي ستاسو ځای ته او تاسو هغو ته وایئ چې یار زه خو د کېږم زه ستړی شویم ما ثابته ورځ کار کړی دی نو انشاءالله سهار به ګپه لګو په هغې کې ستاسو یو ملګری چې دی هغه راپاسي او تا ته ووایي چې اټس ناټ ټایم ټو ګو ټو بیډ دا د خوب وخت نه دی اټس ناټ ټایم ټو ګو ټو بیډ دا د خوب وخت نه دی چې ته خوب وکې دا ګوره ستا ملګري راغلي دي میلمانه دي نو تا به د هغو سره کښېنې ته به ورسره ګپ شپ ولګې نو هغو به خوشحاله شي د هغو به درناوی راشي نو هغه به په انګلیش کې داسې خبره کوي نیګیټیو خبره به هغه داسې کوي رایټ It's not time to go to married. It's not time to go to married. دا د واده وخت نه دی. It's not time to go to get married. دا د واده وخت نه دی. It's not time to get married. دا د واده وخت نه دی. ځکه ستا فاینانشلی مسله تا ته ډېره ده. ستا د کور مسایل ډېر دي نو دا ستا د واده وخت نه دی. ته لږ شانتي انتظار وکړه چې کله وخت راغی تله به سپیسیفیک ټایم چې دی هغو ارومیټیکلی واده وکړي صحیح ده نو ته اوس هېڅ قسمه خبرې اترې مه کوه د دې مطلب شو نیګیټیو سینټنسز په تیر کې مونږ وی چې اټس ټایم ټو ګیټ میریډ دا د واده وخت دی اوس مونږ وایو اټس ناټ ټایم ټو ګیټ میریډ دا د واده وخت نه دی It's not time to get married. دا د واده وخت نه دی نو د دې سینټنسز نه هم تاسو ته پته ولګېده چې مونږ به نیګیټیو سینټنسز څنګه جوړو ګوره صرف به مونږه د ناټ اضافه وکړو په دې سټرکچر کې د ایټس او د ټایم په منځ کې به مونږ صرف ناټ چې دی هغې اضافه وکړو نو زمونږ هغه نیګیټیو سینټنسز هغه منفي جملې چې دي هغه بالکل به تیارې شي او د دې به مطلب دا وي چې دا وخت نه دی د یو کار کولو alright اوس تاسو دوه خبرې زده کړلې په اولنۍ کې مونږ داسې وی چې اټس ټایم ټو پلس ورب دا وخت دی یو کار کولو بیا مونږه سیکنډ وی په دویم کې مونږ وی چې اټس ناټ ټایم ټو پلس ورب دا د کار کولو یا د یو سیز کولو وخت نه دی نو اوس مونږ چې دی یو بل سټرکچر راوستلو چې هغې ته ویل کېږي انټراګیټیو سینټنسز یعنی سوالیه جملې اوس سوالیه جملې څه ته وایي کله چې مونږ د چا نه پوښتنه کوو نو هغې ته ویل کېږي انټراګیټیو سینټنسز سوالیه جملې نو اوس به مونږ دا څنګه کوو چې آیا دا وخت دی د یو کار کولو نو هغه به مونږ څنګه کوو ګوره په تیر شوي سټرکچر کې مونږ ووي چې اټس ټایم ټو پلس ورب دا د یو کار کولو وخت دی بیا مونږ ووي چې اټس ناټ ټایم ټو پلس ورب دا د یو کار نه کولو وخت دی صحیح ده اوس مونږه د چا نه پوښتنه کوو چې آیا دا وخت دی چې دا کار وکړو آیا دا وخت دی چې چای وڅښو یا آیا دا وخت دی چې روټۍ وخورو یا آیا دا وخت دی چې مونږه مانځه له لاړ شو آیا دا وخت دی چې مونږه د ملګرو سره په چکر لاړ شو نو داسې قسمه خبرې داسې قسمه پوښتنې به مونږ اوس څنګه کوو دا اوس مونږه سمپلی مونږه مخکې وی چې اټس ټایم ټو پلس ورب اوس به مونږه چې دی هغه اټ وروسته کو او اس چې دی هغه به مخکې کو نو دا به زمونږه انټراګیټیو سینټنسز جوړی دا به زمونږه سوالیه جملې جوړی هغه به څنګه جوړی راشئ ګورئ اوس as at time to مطلب شو آیا دا وقت دی at time to plus verb آیا دا د ډیش یا آیا دا د یو سیز کولو وخت دی نو مونږ به داسې قسمه اوس جملې جوړو نو ښه د دې لږ شانتي تعریف ته غوږ کېږئ کله چې تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې آیا دا وخت دی د یو کار کولو نو تاسو به داسې وایئ چې as a time to plus verb as a time to plus verb آیا دا وخت د یو کار کولو کله چې هم تاسو د چا نه پوښتنه کوئ ښه راځئ اوس اګزامپل سینټنسز ته وګورئ چې ستاسو پې کانسپټ بالکل کلیر شي او ستاسو په ذهن کې هېڅ قسمه سوال پاتې نه شي ښه آیا دا وخت دی چې ډیوټۍ ته لاړ شئ آیا دا وخت دی چې ډیوټۍ ته لاړ شئ
زمونږ یو ملګری دی. صحیح ده. اوس بیا لږ شانتي تصور کوي، یو خیال، یو خاکه چې دی هغه په مزغو کې کینوئ چې زمونږ یو ملګری دی، د هغه نه مونږه پوښتنه کوو چې آیا دا وخت دی چې ډیوټۍ ته لاړ شي او که نه. مطلب دی اوس پرون چې دی دی په 12 بجې پاڅېدلی و، دی نه و تللی. مونږ ورته وایي چې اټس ناٹ ټایم ټو go on duty. دا د ډیوټۍ تللو وخت نه دی. صحیح ده. اوس ورته مونږ وایو چې اوس دې مونږ پوښتنه کوو چې آیا دا وخت دی چې ډیوټۍ ته لاړ شي. نو هغه به مونږ داسې کوو: Is it time to go on duty? Is it time to go on a duty? آیا دا وخت دی چې ډیوټۍ ته لاړ شي. Is it time to go on a duty? آیا دا وخت دی چې ډیوټۍ ته لاړ شي او که نه. نو هغه بیا تاسو له جواب درکوي چې اټس ټایم ټو گو آن ډیوټي، او دا وخت دی چې ډیوټۍ ته لاړ شي. صحیح ده. راځئ اوس is it time to ask for donation? Is it time to ask for donation? آیا دا وخت دی چې د مرستې غوښتنه وکړئ. Is it time to ask for donations? آیا دا وخت دی چې د مرستې غوښتنه وکړئ. مونږ داسې وی چې اوس مونږ د چا نه پوښتنه کوو که نه، د هغې بیمار نه پوښتنه کوو، یا هغه بیمار چې دی هغه زمونږ نه پوښتنه کوي. مونږ ورله وختي مشوره ورکوله، مونږ ورله وختي تسلي ورکوله چې دا د ډونیشن د مرستې غوښتلو چې دی وخت نه دی. اوس دې مونږه تپوس کوو یا هغه زمونږ نه بیمار تپوس کوي چې زه خو اوس زما فاینانشلی حالات چې دی هغه خراب شلو، زما سره اوس هېڅ نشته دی. نو هغه زمونږ نه پوښتنه کوي چې is it time to ask for donation؟ آیا دا وخت دی چې د مرستې غوښتنه وکړئ. نو یا وکړه، نو هغه به داسې کوي. رایټ. It's time to go to bed. It's time to go to bed. آیا د ویده کېدو وخت دی. It's time to go to bed. آیا د ویده کېدو وخت دی او که نه. اوس هسې لږ شانتي سوچ وکئ چې مونږه په محفل کې ناست یو ملګري یو، مونږ هغو ته ووایو، د هغو نه پوښتنه کوو. فار اګزامپل چې is it time to go to bed؟ آیا د ویده کېدو وخت دی که نه. تاسو نه ویده کېږئ که نه، نو هغو به تاسو له بیا جواب درکوي، خو تاسو به ترې داسې پوښتنه کوئ. رایټ. Is it time to get married? Is it time to get married? آیا د واده کولو وخت دی. Is it time to get married? آیا د واده کولو وخت دی. په تیر شوي کې مونږ وی چې دا وخت ستا نه دی د واده کولو. اوس هغه زمونږ نه پوښتنه کوي after a long time چې دی هغه اوس لوی شولو، هغه اوس زمونږ نه پوښتنه کوي، یا د خپل پیرنټس نه پوښتنه کوي، د مور پلار نه پوښتنه کوي چې is it time to get married؟ آیا د واده کولو وخت دی او که نه. نو هغه به داسې کوي is it time to get married؟ آیا د واده کولو وخت دی که نه. امید دی چې تاسو به په دې دریو ونو سټرکچر باندې ښه پوهه شوي او ستاسو په ذهن کې به ښه د آیډیا ناسته وي. خو اوس به په دې باندې تاسو هم سینټنسز جوړوئ، تاسو به پې هم جملې جوړوئ په دې دریو ونو سټرکچر. دا خو ما جوړې کړي، اوس به تاسو جوړوئ په دې دریو ونو. په اولني کې به تاسو داسې جوړوئ. ګوره اټس ټایم ټو به ولګوئ، بیا به پلس ورب کوئ، نو ستاسو هغه جمله به تیار شي. مطلب تاسو داسې خبره وکئ چې دا وخت دی د یو کار کولو. تاسو به داسې خبره په انګلیش کوئ. بیا به تاسو وایئ چې دا وخت د دې کار کولو نه دی، نو هغه به هم تاسو جوړ کړئ، یعنی نیګیټیو سینټنسز. بیا به تاسو انټراګیټیو سینټنسز هم جوړ کړئ چې موږ د چا نه پوښتنه کوو چې آیا دا وخت دی، یا هغه زموږ نه پوښتنه کوي چې آیا دا وخت دی چې دا کار وکم که نه. نو د هغې دپاره به is it time to plus verb استعمالوئ. رایټ. دا و زموږ نننی کلاس. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیک کړئ، او زموږ د حوصله افزایۍ دپاره یو ښکلی شانتي کمنټ وکړئ. زه به تاسو له هم دغه شانتي ویډیوګانې راوړم. که تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ د ویډیو. بای بای فار ناو.